रेडियो इंडिया के आप 11 टन AM ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖਜੀਤ ਮੰਗਟ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। 7 ਨਵੰਬਰ 2021 ਤੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਘੜੀ ਤੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ 8:16। प्रोग्राम आज का मुद्दा इतिहास के झरोखे चों विच स्वागत है आप सब का। मेरा ते तुहाडा साथ बना रहेगा हमेशा की तरह हुण तो लैके ठीक 10 बजे तक। US ते कैनेडा च साडे प्रोग्राम तुसीं सुण सकदे हो 11 टन AM ते दुनिया भर च प्रोग्राम सुणन लई विजिट करो radioindia.ca। स्टूडियो का नंबर है 6045929191। आज के प्रोग्राम च एक खास विषय ते गल करांगे पंचायती राज ग्राम स्वराज। प्रोग्राम सुनना ते सुन के फिर दसना जरूर कि तुहानू किहो जिहा लग्गिया। आजादी अते गुलामी एक दूसरे दे विरोधी शब्द हैं, पर किते किते जाके आजादी अते गुलामी दे विचला पाड़ा बड़ा धुंधला हो जाता है। कि आजाद लोग आजादी का अर्थ जानते ने? कि तुसी कदे गुलाम लोकां नू आजादी दा जश्न मनाउंदिया देखिया है? आजादी वास्तव विच है की? मेरी समझ मुताबिक तां अपने फैसले खुद लै सकण दी काबलियत ही असल आजादी है, चाहे वह निजी तौर ते होवे जां फिर समाजिक तौर ते। जे असीं राजनीतिक तौर ते देखिए तां आजादी दे मायने यही जापदे हन कि हर समाजिक ग्रुप जां कम्यूनिटी अपने भविख का फैसला आप कर सके। हाँ, ये आजादी बेहिसाबी नहीं हो सकती। इस विच वधेरे राष्ट्रीय हितां नूं भी विचारिया जाना चाहिदा है। असीं पिछले प्रोग्राम विच सत्ता दे गैर केंद्रीकरण की चर्चा की। असीं ये देखिया कि सत्ता दा गैर केंद्रीकरण एक लोकतंत्र दे काम करन लई बहुत जरूरी है। असी केंद्र अते सूबियां दे संबंधां दी चर्चा की, पर जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर दा तीजा ते सब तो अहम पहलू है उसकी चर्चा असी अज करांगे। पंचायत हजारां सालां तो पेंडू जीवन दा धुरा रही है। पंचायत दा अज दे लोकतंत्र विच की रोल है? पंचायती राज ग्राम स्वराज किवें लिया सकदा है? कि पंचायती राज तो बिना असी आजादी का निग मान सकते हाँ? इन्हां सवालों के जवाब देने लई अज साडे नाल जुड़ चुके ने बैरिस्टर लवलीन सिंह गिल, जो रेडियो इंडिया के डायरैक्टर ऑफ रिसर्च हैं। लवलीन जी, स्वागत है तुहाडा प्रोग्राम च। शुक्रिया सुखजीत जी। लवलीन जी, फिर गलबात का सिलसिला शुरू करते हैं। जरूर। मेरा सब तो पहला सवाल यह हैगा तुहाडे लई कि सब तो पहला तो जिवें साडे प्रोग्राम का कॉन्सैप्ट ही है कि तुसीं सानूं ये दसो कि पंचायतां दा जिहड़ा इतिहासिक रूप है ये कदों होंद विच आया सी, कदों बणियां सन पंचायतां ते इन्हां दी लोड़ क्यों पई सी? जी सुखजीत जी, जिस तरह साडे प्रोग्राम का कॉन्सैप्ट है, जिस तरह तुसीं दस्सिया, असीं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर ते यानी कि सत्ता दे गैर केंद्रीकरण उत्ते पिछले 2 एपीसोड कर चुके हाँ, जिस दे विच असीं केंद्री सरकार अते सूबा सरकारां दे संबंध अते उन्हां दी पावरां, उन्हां दी ताकतां बारे चर्चा कीती अते फैडरलिज्म बारे चर्चा कीती। जो तीजा बहुत ही अहम पहलू है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर दा, वो है पंचायत अते ग्राम स्वराज, जिस बारे असीं अगे चल के चर्चा करांगे। जिस तो बिना कोई भी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर पॉसिबल नहीं है। दिस इज द 3rd ईयर ऑफ गवर्नमेंट। जिस तरह संविधान दे विच, भारत के संविधान दे विच स्कीम ऑफ थिंग्स है कि यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, जो तीजा टीयर है वो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पंचायत या म्यूनसिपैलिटीज। सो जिस तरह की तुसीं इस दे इतिहासिक संदर्भ की गल कीती सुखजीत जी, पंचायतां कोई दा इतिहास भारत दे विच कोई 100-200 साल पुराना नहीं है, ये हजारां साल पुराना है, जिसका पहला वर्णन सानू ऋग्वेद दे विच मिलदा है। ऋग्वेद दे विच 2 शब्दां का इस्तेमाल किया गया है। पहला है सभा, दूजी है समिति। सभा जो ऋग्वेद जो उसके सोर्सेज पढ़ के सानू जो अंडरस्टैंडिंग मिलती है, सभा हुंदी सी एक लार्ज गैदरिंग, सारी कम्यूनिटी की गैदरिंग या सारे पिंड की, सारे इलाके के लोगों की गैदरिंग, उन्हां दा इकट्ठ, उसनूं सभा कहा जांदा सी। ते जो समिति हुंदी सी
ਉਹ ਥੋੜੀ ਛੋਟੀ ਬਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਬਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਸਭਾ ਤੇ ਸਮਿਤੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਹੋਰ ਬੜੇ ਜੋ ਅਹਿਮ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਰਿਗਵੇਦ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਪੁਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ। ਪੁਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੁਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਪੁਰ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੈ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ ਕਿਲਾ। ਕਿਲਾ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੜ੍ਹ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ। ਸੋ ਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੁਰ ਦਾ ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਲਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਜਾਂ ਕਿਲਾਬੰਦੀ ਜਾਂ ਦੀਵਾਰਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਆਬਾਦੀ। ਸੋ ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਨੂੰ ਰਿਗਵੇਦ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗ੍ਰਾਮ। ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਿੰਡ। ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਵਰਣਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਰਿਗਵੇਦ ਇੱਕ ਵੈਦਿਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ ਜੋ ਰਾਜਾ ਸੀ ਜਾਂ ਰਾਜਨ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਰਾਜਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਐਬਸੋਲੂਟ ਮੋਨਾਰਕ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇਖੀ ਕਿ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵਾਈਨ, ਜੋ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੋ ਸਭਾ ਤੇ ਸਮਿਤੀ ਸੀ ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਪਾਵਰ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਰਣਨ ਜੋ ਵੈਦਿਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਾਰੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਰਿਗਵੇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾਈਏ ਕਿ 4000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਤੇ ਜਾਈਏ, ਪੰਚਾਇਤ ਜੋ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣੀ ਹੈ ਪੰਚ ਤੋਂ। ਪੰਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਜ, ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਜ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਫੌਜਦਾਰੀ ਤੇ ਦੀਵਾਨੀ ਦੋਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਤੇ ਸਿਵਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਕ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਕ ਸਥਾਪਿਤ ਇੱਕ ਵਤੀਰਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੱਧਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇਸਲਾਮਿਕ ਜੋ ਰਾਜੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਰਾਜੇ ਚਾਹੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੋ ਪਿੰਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੋ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਣਤਰ ਸੀ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸੀ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਜੋ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਉਹ ਬਖੂਬੀ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੋ ਬੜੀ ਜਿਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਬੜੀ ਰੀਸੈਂਟ। ਇੱਥੇ UNO ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮਦਰ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਗਏ, ਬੜੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਲੇਮ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਮਦਰ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਦਰ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਐਂਸ਼ੀਐਂਟ ਗ੍ਰੀਸ ਹੈ ਉਹ ਮਦਰ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਨਮਦਾਤੀ ਐਂਸ਼ੀਐਂਟ ਗ੍ਰੀਸ ਹੈ, ਗ੍ਰੀਕ ਜਾਂ ਯੂਨਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਗ੍ਰੀਕ ਸਿਟੀ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਕਿ ਗ੍ਰੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਥਨਸ ਸੀ, ਏਥਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸੀ, ਇਲੈਕਟਡ ਉੱਥੇ ਸਭ ਸੀ ਜੋ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਬਾਡੀ ਸੀ। ਪਰ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਦਰ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਉਹ ਮਦਰ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਵੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਦਾ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ people forget that democracy is more natural to India than any other country because there was democracy in India before any other country in the world even dreamt of it। ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸੀ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸਨ। ਇਟ ਇਜ਼ देयर in the Vedas described so fully and firmly। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜੋ ਵਿਵਰਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸੀ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਿਆ। ਸੋ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈਜ਼ ਡੀਪ ਰੂਟਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਥੋਸ ਐਂਡ ਆਵਰ ਐਂਸ਼ੀਐਂਟ ਕਲਚਰ। ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਵਿਵਰਣ ਹੈ which teaches respect for divergent and even dissenting point of view। ਕਿ ਜੋ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਲ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਯੂਐਨਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮਦਰ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਿਗਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸਮਿਤੀ ਦਾ ਵਿਵਰਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਵਿਵਰਣ ਕਿ ਜੋ ਸਮਿਤੀ ਤੇ ਸਭਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਦੀਆਂ ਲਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੀ ਸੀ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਵੈਦਿਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਜੋ ਇੱਕ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਵਿਵਰਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਯੂਐਨਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੌਧ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਬੌਧ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਐਂਸ਼ੀਐਂਟ ਰਿਪਬਲਿਕ ਉਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈੱਡ ਆਫ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹ ਇਲੈਕਟਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜੋ ਰਿਪਬਲਿਕਸ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਬੌਧ ਕਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ ਜੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰੋਹਰ ਹੈ, ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਪਜਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਯੂਐਨਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਦਰ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਲਾਈਨ ਨਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਜਾਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਜੋ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰਨ। ਜੀ ਲਵਲੀਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪਈ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਦੋਂ ਆਈ ਸੀ? ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਇਹਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਜਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਤੇ, ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸੰਸਥਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੋ ਸਮਾਜ ਸੀ, ਉਹ ਜੋ ਸੰਸਥਾ ਸੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ, ਜੋ ਸਿਆਣੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਜੋ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਚਹਿਰੀ ਥਾਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਉਹ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਹੌਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ।
ਸੋ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ ਚੇਂਜ ਉਦੋਂ ਆਈ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ਆਈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 1765 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਦੀਵਾਨੀ ਮਿਲੀ। ਦੀਵਾਨੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਸਿਵਲ ਜੋ ਦੀਵਾਨੀ ਹੱਕ ਮਿਲ ਗਏ, ਰੈਵਨਿਊ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ, ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਇਹ ਬਦਲਣ ਲੱਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਲੇਜ ਸੈਲਫ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੋ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਜਜਮਾਨੀ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਣੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਉਹ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਜਜਮਾਨੀ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦਾਣੇ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਇੱਕ ਐਂਟੀਟੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀ। ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਜਦੋਂ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸੀ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜੋ ਹੱਕ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸਨ, ਕੋਈ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਜੋ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਝਗੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਚਹਿਰੀ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ, ਕੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਰਟ ਹੋ ਗਈ, ਪਟਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਭ ਜੋ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਪਟਵਾਰ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਕੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਆਮ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਘਟਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡਾ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਉਸ ਦਾ ਨਿਗਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਕਸ ਮੁਲਰ ਜੋ ਇੱਕ ਜਰਮਨ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਦ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿਸਟਮ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਚਹਿਰੀ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਜਾਣ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਡਿਲੀਵਰਡ ਟੂ ਦਾ ਡੋਰ, ਕਿ ਉਹ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇ, ਜਸਟਿਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਸੋ ਉਹ ਜੋ ਸਾਰਾ ਜੋ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵੱਲ ਲੈ ਗਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਲਕੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਂ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਰਕਟ ਸੀ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਜਦ ਉਹ ਇੱਕ ਪੇਂਡੂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜੋ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਫਿਰ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ ਉਹ ਜੋ ਕਲੋਨੀਅਲ ਮਾਈਂਡਡ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਰੇਸ਼ਿਸਟ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਰੇ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਟਰਸਟਵਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਕਸ ਮੁਲਰ ਜੋ
ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੋੜਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੋੜਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਫੋਰਨ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜੋ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਉਹ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹ ਨਿਗਾਰ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਕਸ ਮੁਲਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੈ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦੇਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੋ ਈਵਨ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। तो उस आदमी नूं जो एक आम पेंडू इंसान है उसनूं उस समझ ही नहीं कि कार्रवाई चल की रही है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮੈਕਸ ਮੁਲਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੱਕ ਕਲੋਜ਼ ਸਰਕਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਪਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਖਲਾਕ ਵੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਸਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਖ ਮਿਲਾਉਣੀ ਇਹ ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਪੇਂਡੂ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲੀਏ ਪਰ ਪਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਬੋਲੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਜੋ ਮੁਹਾਵਰਾ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਜੋ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸੀ ਜਾਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰੂਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਾਵਰਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਬਿਊਰੋ ਜਾਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਕਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗਾਰ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਬਟ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਸੈਲਫ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਚੇਂਜਿਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਨਾ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਸਮਝ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਲਵਲੀਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਕਿਹਾ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਤਾਕਤ ਦਾ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਤਾਕਤ ਸੀ ਉਹ ਖੋਹ ਕੇ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੀ। ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਢੋਰਾ ਲਾਇਆ। ਕੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸੀ ਤੇ ਬੜੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਲੋ ਕਲੋਨੀਅਲ ਤਾਕਤ ਸੀ ਪਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਇੱਕ ਨਿਪੁੰਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੋ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾ ਰਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਜੋ ਲੋਕਲ ਸੈਲਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਇਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ 1870 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲਾਰਡ ਮਾਇਓ ਦਾ ਜੋ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਲਾਰਡ ਮਾਇਓ ਦੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰੀ ਗਈ 1870 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ
ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਬੇਬੀ ਸਟੈਪ ਸੀ ਲੋਕਲ ਸੈਲਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਲ ਜੋ ਲੈਵਲ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲੋਕਲ ਸੈਲਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮੁਹਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ 1882 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰਡ ਰਿਪਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲਾਰਡ ਰਿਪਨ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਲਾਰਡ ਰਿਪਨ ਨੂੰ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਮੋਸਟ ਜੋ ਲਿਬਰਲ ਵਾਇਸਰਾਏ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਰਾਟ ਅਸ਼ੋਕ, ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਲਿਬਰਲ ਮਾਈਂਡਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਰਡ ਰਿਪਨ ਵੀ ਇੱਕ ਸਨ। ਇਹ ਲਾਰਡ ਰਿਪਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਸਰਾਏ ਉਦੋਂ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਲੈਡਸਟੋਨ, ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗਲੈਡਸਟੋਨ, ਤੇ ਉਹ ਲਾਰਡ ਰਿਪਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਲਿਬਰਲ ਮਾਈਂਡਡ ਸੀ ਜੋ ਲਾਰਡ ਰਿਪਨ ਜੋ ਸਨ। ਸੋ ਲਾਰਡ ਰਿਪਨ ਨੇ ਜੋ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ 1882 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਬੜੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਇੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੋ ਚਲਾਉਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਜੋ ਲੋਕਲ ਸੈਲਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਿੰਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਰਡ ਰਿਪਨ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਸੈਲਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਮੀਨਸ ਆਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰ ਬਣਾਉਣ, ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸ਼ਾਸਕ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕਲੋਨੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਇੱਕ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਰੌਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਉਹ ਆਦਮੀ ਲਾਰਡ ਰਿਪਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ ਉਹ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰਡ ਰਿਪਨ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਜੋ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਸੋਰਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨਸ ਜੋ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੋ ਆਮ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ, ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ, ਰੈਵਨਿਊ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ 1882 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰਡ ਰਿਪਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆਈ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ, ਲਾਰਡ ਰਿਪਨ ਖੁਦ ਤਾਂ ਬੜੇ ਹੀ ਇੱਕ ਰੌਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਆਦਮੀ ਸਨ, ਬੜੇ ਹੀ ਲਿਬਰਲ ਮਾਈਂਡਡ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਜੋ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਰਿਫਾਰਮਸ ਉਹ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜੋ ਰਿਫਾਰਮ ਸਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਈਵਨ ਇਲੈਕਟਡ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ 1908 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਮਹਾਂਦਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਕਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਕਮ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮੇਂ
ਜੋ ਲੋਕਲ ਸੈਲਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਜੀ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ KRPA 1110 AM। US ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ 1110 AM ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਨ ਲਈ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ radioindia.ca। स्टूडियो का नंबर है 6045929191 6045929191। प्रोग्राम तुहानू किहो जिहा लग रहा कॉल करके दसना जरूर। डेली न्यूज़ अपडेट लिए साडा फेसबुक पेज जरूर विजिट करो जो कि रेडियो इंडिया के नाम हेठ है। इस तो इलावा सानू ट्विटर ते इंस्टाग्राम ते भी फॉलो जरूर करो। ट्विटर हैंडल है @radioindia2 ते इंस्टाग्राम है रेडियो इंडिया 1110। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਬਾਰੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬੈਰਿਸਟਰ ਲਵਲੀਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੋ ਕਿ ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਰਿਸਰਚ ਹਨ। ਲਵਲੀਨ ਜੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਦਾ ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਸੈਲਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਸੀ? ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਜੋ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਲੀਡਰ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਸੈਲਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਅੱਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਵਰਾਜ ਜਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਜੋ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਆਵੇਗਾ, ਜਦ ਪਿੰਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਤਾਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ ਵਾਪਸ, ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀ ਉਹ ਤਾਕਤ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵਾਪਸ ਆਏਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਵਰਾਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਥਨ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਲਿਵਸ ਇਨ ਵਿਲੇजेस, ਜੋ ਭਾਰਤ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਪਿੰਡ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜੋ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਜੋ ਕੰਮ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਅਭਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਜੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਹੈ ਉਹ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜੋ ਇੱਕ ਕਥਨ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਸ the true democracy. We would regard the humblest, the lowest Indian as being equal with the Indian with tallest and the most influential Indian on the land. So ਇਸ ਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਅਰਥ ਸਮਝਾਵਾਂ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੋ ਅਸਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਆਵੇਗਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਮਾਣਾ ਅਤੇ ਨਿਤਾਣਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਕੱਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇਨਫਲੂਐਂਸ਼ੀਅਲ ਕੱਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੋ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜੋ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜੋ ਮਾਸ਼ੀ ਜੋ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਲੇਜ ਰਿਪਬਲਿਕ, ਇੱਕ ਪੇਂਡੂ ਗਣਤੰਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪੇਂਡੂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੈਲਫ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜੋ ਮੈਜੋਰਟੀ ਆਫ ਜੋ
ਪਾਵਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜੋ ਪਿੰਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੋ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਪਿੰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਫਾਰਮ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਲੇਜ ਰਿਪਬਲਿਕਸ ਬਣਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੋ ਸਨ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਡ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸ ਤਬਕੇ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕਿਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੇਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਜੋ ਵਿਲੇਜ ਸੈਲਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਸੀ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨ ਸਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਜਦ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਜਾਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੱਲਤ ਸਹਿਣੀ ਪਈ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਾਂਗੂ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਸਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਜੋ ਹਿੰਸਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਜੋ ਉਤਪੀੜਨ ਹੈ ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਸੈਲਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸੈਲਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਲੇਜ ਰਿਪਬਲਿਕ ਪੇਂਡੂ ਗਣਤੰਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਕਾਸਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਉਤਪੀੜਨ ਹੈ ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਤਪੀੜਨ ਉਹ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤ, ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਸਭ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸੈਲਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਵਿਲੇਜ ਸੈਲਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਜੋ ਸਵਰਾਜ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਥਨ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਲੇਜ ਇਜ਼ ਅ ਡੈਨ ਆਫ ਇਗਨੋਰੈਂਸ, ਕਿ ਜੋ ਪਿੰਡ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਉਹ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਗੁਫਾ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਗੇਨ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਖਲੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੋ ਸਨ ਉਹ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ, ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਸਮਾਜ ਬੜਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸੀ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਤੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੱਕਾ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਆਫ ਮਾਡਰਨ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਮਾਡਰਨ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਘੜਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਟੌਲ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਸਨ ਲੋਕਲ ਸੈਲਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਾਰੇ? ਮੈਂ ਜੋ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਲ ਸੈਲਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਐਂਡ ਮਸਟ ਬੀ ਦ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਐਨੀ ਟਰੂ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕਲ ਸੈਲਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਸੋ ਐਡੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਸੈਲਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੈਵ ਗॉट
we have got rather into the habit of thinking of democracy at the top and not so much below. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਟੌਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਣ ਦੀ, ਯੂਨੀਅਨ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਣ ਦੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ, ਪਰ ਜੋ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੋ ਥੱਲੇ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਐਟ ਦਾ ਟੌਪ ਵਿਲ ਨਾਟ ਬੀ ਅ ਸਕਸੈਸ ਅਨਲੈਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਿਲਟ ਔਨ ਦਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਬਿਲੋ। ਜੋ ਟੌਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਜੋ ਯੂਨੀਅਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਉਹ ਉਨਾ ਚਿਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਬੇਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ। ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਰੇਗੀ? ਉਹ ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਤਰੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲੋਨੀਅਲ ਮਾਨਸਿਕਤਾ, ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਦੀ ਜੋ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਸ ਦਾ ਰਹੱਸ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਕਰ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ KRPA 1110 AM ਤੇ ਸਾਥ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਝਰੋਖੇ ਚੋਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਬਾਰੇ ਤੇ ਬੈਰਿਸਟਰ ਲਵਲੀਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਕੀਤੇ। ਲਵਲੀਨ ਜੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ ਸੀ? ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜੋ ਲੀਡਰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਵਤੀਰਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਜੋ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਹੀ ਕਨਸੈਪਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਸੇ ਦੀ ਝਲਕ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਇੱਕਦਮ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤਾਂ ਲਾਰਡ ਰਿਪਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਜਦ ਅਸੀਂ 1882 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲਾਰਡ ਰਿਪਨ ਭਾਰਤ ਆਏ, ਸੋ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਬੜੇ ਕਦਮ ਦਰ ਕਦਮ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਰਟੀਕਲ 40 ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਜੋ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਦਾ। ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਸਨ ਗੱਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਹਕੂਕ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਅਵੇਲਨਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਲਿਬਰਟੀ, ਜਿਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਫਰੀडम ਆਫ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਿਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਹੱਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਅਚੀਵ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਚੀਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਨੂੰ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ, ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਉਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੰਪਲਸਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀ, ਆਰਟੀਕਲ 40 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀ।
जो आर्टिकल 40 संविधान का यह कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत उसका टाइटल है, मैं तुहानूं पढ़ के सुनाउणा जी। इस दे विच कहंदे आ कि स्टेट शैल टेक स्टैप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत्स एंड एंडो them with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as units of self government। तो इसका मैं अर्थ अपने ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ। इस संविधान कहता है कि जो स्टेट है जो उसने इस तरह कदम चुकने ने कि जो विलेज पंचायत है उसनूं बनाया जा सके, ऑर्गेनाइज किया जा सके ते उसनूं इस तरह दी ताकतां, उसनूं इस तरह की अथॉरिटी, ये हुण बड़ा शब्द है जरूरी, अथॉरिटी जी, क्योंकि पंचायतां बना देनियां ही काफ़ी नहीं, नाल उन्हां नूं अथॉरिटी भी देनी है कि वो इस तरीके काम कर सकन कि वो सैल्फ गवर्नमेंट, जिस तरह असीं स्वराज की गल कर रहे हैं, ग्राम स्वराज जो महात्मा गांधी का आइडिया है, उन्हां दा बड़ा एक मुद्दा जो वो चकदे सन। सो वो जो ग्राम स्वराज है उसकी नींह रखी जा सके, वो फंक्शनल हो सके, वो होंद दे विच आ सके पिंडां दे विच। सो इस तरह ये तीन मसले जो इस आर्टिकल 40 जिसने एक नींह रख दी, एक ब्लू प्रिंट दे दिता, उसदे विच की पहला तो पंचायतां नूं ऑर्गेनाइज करना, दूसरा उन्हां नूं अथॉरिटी देनी, ताकत देनी, क्योंकि एक नाम निहाद पंचायतां बना देनियां ते उन्हां नूं ताकत कोई ना देनी, वो कोई उसदे नाल कोई मसला हल होने वाला नहीं। क्योंकि जो तीजा शब्द जो इस्तेमाल किया आर्टिकल 40 दे विच वो है सैल्फ गवर्नमेंट। सैल्फ गवर्नमेंट उदों तक नहीं आ सकती जिन्ना चिर कि पंचायतां नूं ये ताकतां नहीं दित्तियां जांदियां। सो जो टोन सी वो संविधान दे आर्टिकल 40 ने वो सैट कर दी सी, उस आज़ादी के टाइम ही कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करने दे टाइम ही, ते इस जो टोन है इसनूं सरकार ने फॉलो करना सी अगे भविख दे विच। इसे दे तहत सुखजीत जी इसे लैन दे उत्ते अगे चलते हुए 1957 दे विच एक जो बलवंत राय कमेटी जो बनाई गई सी, बलवंत राय कमेटी बनाई सी भारत सरकार ने, ये सुझाव देने वास्ते कि जो ग्राम स्वराज है या जो सैल्फ गवर्नमेंट है इसनूं किस तरह लागू किया जाए भारत दे विच। सो 1957 दे विच बलवंत राय मेहता कमेटी अपनी रिपोर्ट दिंदी है, जिस दे विच कि वो पहली बारी 3 टीयर सिस्टम की गल करदी है, जिसदी आपां गल कीती 3 टायर सिस्टम की, जिस दे विच कि यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत की केंद्र सरकार, दूसरी स्टेट सूबियां दी सरकार, प्रोविंशियल सरकार, तीजी लैवल ते ग्राम पंचायत। हुणे सुखजीत जी इत्थे ये गल जो आपां सूबियां दे लई ये गल कीती सी, ये गल इत्थे भी करनी बड़ी जरूरी है। जिहड़ा 3 टीयर सिस्टम है या 3 लैवल का जो सिस्टम है, इस दे विच ये नहीं है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो यूनियन के अंडर है तो जो पंचायत है वो स्टेट के अंडर है। लोगों के दिमाग दे विच ये जो पोलीटिकल साइंस की या भारत के संविधान की जानकारी नहीं रखते, उन्हां दे दिमाग दे विच अक्सर ये गलतफहमी रहिंदी है कि किते एक सरकारां एक दूजे के अधीन है या पंचायत किसी के अधीन है। 3 टायर का सिस्टम है कि 3 लैवल ऑफ गवर्नमेंट्स, ये 3 सरकार दे लैवल, ये 3 लैवल ते ये एग्जिस्ट करते हैं, तिन्ने एक दूजे तो इंडिपेंडेंट ने। इन्हां तीनों लैवल्स बारे विस्तार नाल दसो लवलीन जी। जी, जिस तरह असीं पिछले प्रोग्राम दे विच गल कर चुके सी जी कि यूनियन एंड स्टेट लिस्ट दी आपां गल कर चुके हैं जी, उस दे विच कि जो यूनियन लैवल कोल यूनियन कोले अपने अधिकार ने लॉ बनाउण दे, केंद्र सरकार कोले ते उस नूं लागू करन दे, सूबियां कोले अपने अधिकार ने जी। इस दे तहत चलो पंचायत दे वास्ते एक लिस्ट तां नहीं बनी हुई सैपरेट संविधान दे विच, पर उस नूं अगे चल के मैं दसांगा कि संविधानक हक, संविधानक एग्जिस्टेंस, संविधानक हस्ती है पंचायतां दी। जो पंचायत दा इंस्टीट्यूशन है ये कोई छोटा मोटा इंस्टीट्यूशन नहीं, भारत दा संविधान इसनूं एक संविधानक मानता दे चुका है। सो बलवंत उस गल ते आपां अगे चल के आवांगे। जो बलवंत राय मेहता कमेटी है उसने पहली बारी जो 3 लैवल का सिस्टम है, 3 टीयर सिस्टम, इसनूं बनाउण दी सिफारिश कीती ते उसने अगे फिर पिंड लैवल दे उत्ते भी जो विलेज जो पंचायती सिस्टम सी इसनूं भी 3 टीयर रखण दी सिफारिश कीती, जिस दे विच कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति ते फिर उस तो अगे चल के जिला परिषद, जिला लैवल ते
ਬਲਾਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਲਾਕ ਸਮਤੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਉਹ ਪਿੰਡ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੋ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਲਵੰਤ ਰਾਏ ਮਹਿਤਾ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖੋ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ। ਹੁਣ ਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਸਮਤੀ, ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਤੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਲਾਕ ਸਮਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ, ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਜੋ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਹੋਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲੂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ 4000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜੋ ਸ਼ਬਦ, ਜੋ ਕਨਸੈਪਟ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਲਵੰਤ ਰਾਏ ਮਹਿਤਾ ਕਮੇਟੀ ਜਦ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਸਮਤੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਨਿਰੰਤਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਨੂੰ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਅਲਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ ਕਿ ਯੂਨਾਨੋ ਮਿਸਰੋ रोमा सब मिट गए जहां से अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯੂਨਾਨ, ਮਿਸਰ ਤੇ ਰੋਮ ਜੋ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਸਨ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਭ ਮਿਟ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੈ ਇਹ ਮਿਟੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਮੁਸਲਸਲ ਇਹ 4000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਵੀ ਹੋਏ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਾੜਵੀਆਂ ਨੇ ਹਮਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਇੰਨੀ ਡੀਪ ਰੂਟਡ ਸੀ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ 4000 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਤਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਤੀ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਹੋਰ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਸੱਭਿਅਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਵੀਂ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਡਾਇਵਰਸ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਨਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਇਨਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਹੈ। ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਅਚੰਭਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂ ਬਲਵੰਤ ਰਾਏ ਮਹਿਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਲੈਕਟਡ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ, ਜੋ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੋ ਪਲੈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਿੰਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਲਾਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ, ਜੋ ਪੰਚਾਇਤੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਬਲਾਕ ਸਮਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਪੁਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੀਜੀ ਜੋ ਇਸਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਬਲਵੰਤ ਰਾਏ ਮਹਿਤਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਡੀਸੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਜੋ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਐਂਡ ਪਾਵਰ ਮਸਟ ਬੀ ਗਿਵਨ ਟੂ ਦਾ ਪੀਪਲ ਇਨ ਦਾ ਵਿਲੇजेस। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਕ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਬੈਕ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਜੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸੀ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵੱਲ। ਸੋ ਇਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਨ 1959 ਦੇ ਵਿੱਚ
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟਡ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਇਨੈਗੋਰੇਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਮਹੂਰਤ ਉਸ ਦਾ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਲਵਲੀਨ ਜੀ, ਸਾਲ 1992 ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 72nd ਐਂਡ 73rd ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕਿ 72nd ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਤੇ 73rd ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੈ ਕੀ ਸੀ। ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਜੋ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਜਸਟਿਸੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸੇਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੋਲੰਟਰੀ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਕ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿੰਸੀਅਰਲੀ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਗਿਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਉਲਝ ਗਈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੰਗਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ 65 ਦੇ ਵਿੱਚ, 71 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਸੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਏਜੰਡਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਗਿਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਬੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ 1992 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੋ PV ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ 73rd ਜੋ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜੋ ਚੈਪਟਰ 25 ਸੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਇਸ ਲਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੈਂਡੇਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹਸਤੀ ਸੀ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ ਉਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਐਡ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੋਡੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ ਮੈਂ ਫੇਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਊਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਲੋਕ ਗੱਲ ਸਮਝਣ, ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਮਹੱਤਵਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਕਿ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ, ਜੋ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਆਮ ਇੱਕ ਚੱਲਦਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੱਲਦਾ ਅਦਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੈਂਡੇਟ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੋਂਦ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ PV ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੱਕੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ
ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਚਰਚਾ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਅਦਾਰਾ ਸੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਸਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੋਂਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਉਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਟਰਮ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ 11th ਸ਼ਡਿਊਲ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 29 ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਆਈਟਮਸ ਸਨ। 29 ਪੁਆਇੰਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਦੇ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਕੇ, ਇਹ 73rd ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਕੇ 29 ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਆਈਟਮਾਂ ਸਨ ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਭਾਰ ਸਾਰਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 29 ਆਈਟਮਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਏਰੀਆ ਆਫ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਅੱਗੇ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ 1992 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ 2021 ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕਦੇ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕਦਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ 29 ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਆਈਟਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹਨਾਂ 29 ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਲਵਲੀਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ 29 ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਆਈਟਮਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ? ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਲੋਕਲ ਜੋ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਆਮ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਫਾਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੋ ਇੱਕ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੋ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਰਟੀਕਲ 243H ਹੈ ਜੋ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਰੈਵਨਿਊ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ 1882 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰਡ ਰਿਪਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਉਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੋ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਰਿਸੋਰਸ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਰਤ ਸਕਣ, ਆਪਣਾ ਰੈਵਨਿਊ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖਰਚਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੋ ਸੈਲਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਉਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਿਟੀ ਕੋਲੇ ਆਪਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਸੋਰਸ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਰੈਵਨਿਊ ਟੈਕਸ ਸਿਟੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਤੇ ਸਿਟੀ ਮੇਅਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੱਕਦੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਖੋਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੱਕ ਖੋਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਦੂਸਰੇ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੈਕਸਿਮਮ 10-12 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, 29 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੁਹਤਾਜ ਬਣਾ ਕੇ ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਉਹ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿੱਕੇ ਛਾਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ,
ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਇਨ ਏਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜੋ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੋ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੇ ਜਾਂ MC ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਚਮਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਕਤਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਵਾਂਗੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਭਾਰਤ ਦੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਬਾਏ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜੋ ਚੈਪਟਰ 25 ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ MLAs ਜਾਂ ਹੋਰ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਹੋਰ MC ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਇਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਚੇਂਜਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜੋ ਰੁਤਬਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਦੇਣਾ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ, 5 ਸਾਲ ਦੀ ਟਰਮ ਉਸ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਚਲਾਉਣੀ, ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਸੂਬੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਜੋ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇਸ 73rd ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨੇ, ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕੰਡਕਟ ਕਰੇਗਾ? ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਡਕਟ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਦਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜੋ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਲਟੀ ਮਾਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਦੀ, ਲਾਅ ਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਡਿਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕੇ। ਪੰਚਾਇਤ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤ ਇੱਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ, ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਫਿਕਸਡ ਟਰਮ ਹੈ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਜੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਰੱਖੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੋ ਬਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਲਟੀ ਮਾਰਨੀ ਪਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੋ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਰੁਤਬਾ ਹੈ, ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੁਤਬਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਰਵਉੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਸਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ, MLAਆਂ ਦੀ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜੇ ਇਹ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਰੁਤਬਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੈਂਡੇਟ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੋਂਦ ਹੈ ਜੀ। ਲਵਲੀਨ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।
इस समय तुसी सुन रहे हो रेडियो इंडिया KRPA 1110 AM ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ US ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ 1110 AM ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਨ ਲਈ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ radioindia.ca। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰੇਜ ਏਰੀਆ ਤੇ ਥੋੜਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੋਮ ਪੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਹੋਮ ਪੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਐਪਸ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੇ ਐਪ ਸਟੋਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਈਫੋਨ ਤੇ ਐਂਡਰੋਇਡ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਐਪਸ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਟੁੱਟੇ। ਡੇਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲਸ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਸਾਡਾ ਹੈ ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ। ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਹੈ @radioindia2 ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ 1110। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਬਾਰੇ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਵਲੀਨ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ 72nd ਤੇ 73rd ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਲਵਲੀਨ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸਿਸਟਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗਾਰ ਆਇਆ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਲੋਨੀਅਲ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ, ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋ 29 ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਕਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਜੇ ਤਾਕਤਾਂ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੋ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਪਰ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹੋ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੋ ਸੈਲਫ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਈਗੋ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਬਸ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ, ਇੱਕ ਅਖਾੜਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੋਂਦ ਸੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਾਕਤਾਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮਾਨਸਿਕਤਾ, ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾਗਰਿਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸਿਸਟਮ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ MLAਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੈ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਇਹ ਅੱਜ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ MLA ਨੇ ਜਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿਣ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਛੱਪੜ ਵਾਸਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੋ ਪੰਚਾਇਤ ਇੱਕ ਖੁਦ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬਾਡੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੈਵਨਿਊ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੰਡਦੀਆਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਰੇਨੇਜ ਦਾ, ਕੋਈ ਛੱਪੜ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪ ਲੈ ਸਕਣ ਜੀ। ਸੋ ਪਰ ਉਹੀ ਕਿ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ, ਜੋ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਗੁਲਾਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜੋ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ
ਤੇ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ MCs ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਜੋ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਉਸ ਤੱਕ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜੋ ਮੈਂਡੇਟ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਨਾ ਜੋ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੂਬੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜੀ, ਪਰ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਜੋ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪਿਛਲੱਗ ਚਮਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਇਹ ਜੋ MLAs ਨੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖੁਦ ਮੰਤਰੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜੋ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਉਹਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜੋ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ। ਜੋ ਬਣਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ, ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਆਂ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹ ਦੇਣ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਊਂਗਾ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ UP ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ, ਉੱਥੇ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫੈਲਾਈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ। ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ, ਆਨਰ ਕਿਲਿੰਗ ਦੇ, ਜੋ ਅਣਖ ਖਾਤਰ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀਨੀਅਸ, ਬਹੁਤ ਘਿਨਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜੋ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਚਲਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ। ਕੀ ਜੋ MLA MP ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੋ ਖਾਪ ਦੇ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਾਂ ਖਾਪ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਖਾਪ ਸਾਡੇ ਉਲਟ ਹੋ ਗਈ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਇਹ ਲੈਵਲ ਹੈ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਰੀਏ ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਜਾਂ ਗੁਲਾਮ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਜੋ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤਕੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰੇਬਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਜੀ। ਉਸ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹਰਿਆਣੇ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਪਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕਿਸੇ MLA ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਪੰਚ ਹੈ ਬੜਾ ਉਹ ਮੋਢੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਬੜਾ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰਪੰਚ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਝੁੱਕ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁਹਤਾਜ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਸ MLA ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਲੀਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਰਪੰਚੀ ਜਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਵੇਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਟਕਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ, ਜੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ।
ਜੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬਾਡੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ। ਹੋਰ ਜੋ ਤਾਕਤਾਂ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੋ ਜਿਸ ਦੇ ਤਰਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਜੋ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨੇ ਅਪ ਟੂ ਸਰਟਨ ਅਮਾਉਂਟ, ਉਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਜੇ 50,000 ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੈ ਜਾਂ 1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਲਿੰਗ ਰੱਖ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਸੇ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੋਰਟ ਆਫ ਲਾਅ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਕਿ ਜੋ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਜੋ ਖਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਚੇ। ਇੱਕ ਜੋ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਮ ਇੱਕ ਪਿੰਡੂ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਤਾਕਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਅ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਡਾਈਵੋਰਸ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਜੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸੁਲਹ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੌਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਬੇੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਜਾਂ ਜੋ ਡਾਈਵੋਰਸ ਦਾ ਲਾਅ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਦਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੱਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਅ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਜੋ ਵਿਆਹਿਕ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਜੋ ਰੋਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕੋਰਟ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਰਟ ਉੱਥੇ ਰਵੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਆਰਡਰ, ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਇੱਕ ਵਤੀਰਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਾਪਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਹੁਣ ਤਾਕਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਕਤਾਂ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਗੁਲਾਮੀ ਲਾ ਕੇ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਜੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਓਰੀਜਨ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਫੋਰਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ। ਜੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਰਟਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਘਟ ਜਾਏਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਖਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਘਟ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸਾਰੂ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਰੇਲੂ ਮਸਲਾ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੱਚਤਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਫੇਰ ਕਦੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਮੰਨ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟਸਲਬਾਜੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਦਾਵਤ, ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਖਿੱਚਤਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਕਨਸਾਈਲ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੁਖਾਵੇਂ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਅ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਸਾਡੇ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰਸ ਤੇ ਲਾਅ ਮੇਕਰਸ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਜੋ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਤੁਹਾਡੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ, ਪੇਂਡੂ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਨੇ ਨਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੋ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਜੋ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ, ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਤੇ ਸਵਾਭਿਮਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਮ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜੋ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਫਿਰਨ ਦੀ, ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਮਗਰ ਫਿਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜੀ ਜੇ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ, ਤਾਕਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਅਸਲੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜੂੜਾ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਲਵਲੀਨ ਜੀ, ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸੂਬੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਸ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕੀ ਇਹ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਹਨ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ, ਇਹ तमाम ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਅਪਹੈਲਡ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਪਰ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਜੋ ਜਿਸਨੇ MP ਬਣਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸਨੇ MLA ਬਣਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ 9 ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵੀ MP ਹੈ, 10 ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਆਦਮੀ ਵੀ, ਅੰਗੂਠਾ ਛਾਪ ਆਦਮੀ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਸੂਲ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਈ ਡੋਂਟ ਯੂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਾਟ ਯੂ ਪ੍ਰੀਚ? ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖੁਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ? ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਜੋ ਪਿੰਡ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ तमाम ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਇਸ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਫ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਪਬਲਿਕ ਮਾਈਂਡਡ ਪਰਸਨ, ਜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਲਵਲੀਨ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੁਜੀਤ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਬੈਰਿਸਟਰ ਲਵਲੀਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਲਵਲੀਨ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ ਅਗਲੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਆਪ ਸਭ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ 10 ਵਜੇ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਰ ਸੰਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਾ ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ। ਹੈਵ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਡੇ।